जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज साडे इतिहास का वो दिन है जदों असी दो वेले की अरदास विच ये शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। ते जदों ध्यान बंद बंद कटाए वाल आंदे, पिछले हफ्ते ही असीं शहीद भाई मनी सिंह जी दा शहीदी दिन दुनिया भर दे विच मनाया। ते जदों खोपरियां लोहाइयां शब्द दे उत्ते मन दीआं अखां टिकदियां ने, ते नखास चौंक लाहौर दे विच जिथे अज गुरुद्वारा शहीदगंज सभाए मान है, भाई तारू सिंह दी ओ मनमोहक मूरत पर जवानी ते सिक्खी केसां सवासां नाल निभाण दी दास्तान साडे लई हमेशा दे लई एक ओ लैंडमार्क है जिहड़ा सानू याद करवांदे कि केसां दी अहमियत की है। भाई साहब जदों कथा विचार कर रहे सन, दो तीन ख्याल मन दे विच आए। असी जदों अकाल तख्त की अहमियत की गल करते हैं तो फिर ये वाक़या अक्सर दोहराया जाता है कि किवें एक पंडित ने आके अकाल तख्त ते फरियाद की कि कसूर दा हाकम उस्मान खान मेरी पंडतानी लै गए, तो खालसा जिहड़ा जिवें अज फरियादी है अकाल तख्त ते, मेरी पुकार सुने तो मेरी इस्त्री मैनू वापस दवाई जाए। साडी इतिहासक परंपरा दसदी है कि वड्डी किसे मुहिम तो सिंह मुड़े सन। बहुते सिंह उस वेले भंगी मिसल वाले उत्थे मौजूद सन। उन्होंने लंगर विचे छड़ दिता है। कसूर कोई छोटी थां नहीं सी। जदों असी अज पट्टी दे हाकम की गल करते हैं, भाई तारू सिंह की शहीदी नाल जुड़िया है वाक़या। कसूर लाहौर तो बाद बहुत पावरफुल रजीम सी और ये सोचा भी नहीं सी जा सकता कि थोड़े जे साधना दे नाल कसूर नूं चैलेंज किया जा सकते। पर जो शरण आए ते सकंठ लाए दा बिरद जो पंथ दे, जो साडे खालसा राज दा संकल्प है, जां जो साडे भविख दे खालिस्तान दा संकल्प है, गुरु ते भरोसा रख के अरदासा सोध के सिंघां ने कसूर ते चढ़ाई की। भारी जानी नुकसान होया, पर उस पंडित दी इस्त्री उन्होंने वापस लिया के दिती गई। ये साडे खालसा राज दा कॉन्सैप्ट भी है और ये साडे लई किवें ये राज हर एक दे लई बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर दे वितकरे दे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस भी है, सरबत दे भले दी गल भी है। तो जदों असी भाई तारू सिंह दी शहीदी दी गल करदे, रहीम खान जिहड़ा कि आके फरियादी हुंदा है कि उस दी बच्ची नूं पट्टी दा फौजदार लै गया। हुण गल छोटी नहीं है। ये 9 लखी पट्टी जदों असी इतिहास देखते हैं, 9 लाख का रेवन्यू उस जमाने उस सारे एरिए सी। उन्हां दियां अपने कोल बहुत फौजां सन। पर जदों खालसे दे दलां तक ये गल भाई तारू सिंह जी राही पहुँचती है, वो लंगर उत्थे छड़ दिंदे ने ते इंसाफ देण दे लई सारे दा सारा खालसा दल जिहड़ा है वो दाऽ ते ला दिंदा है अपनी सारे नंबर्स नूं, अपनी अणख नूं, ते उस मुसलमान दी बच्ची उस नूं वापस लिया के दित्ती जांदी है। ये साडे खालसा राज दा कॉन्सैप्ट है। ते दूसरी गल जिहड़ी अहमियत वाली है, अज जदों असी 1 लाख जां 1.5 लाख तो ज़्यादा शहीद सिंघां सिंघणियां दी गल करदे खालिस्तान दे लई, भाई तारू सिंह एक्टिव जुझारू नहीं सन, वो बागी नहीं सन। उन्होंने घर बार छड्डिया नहीं सी होया। उन्हां दा इन्ना कसूर सी कि वो सिंघां दे जत्थियां दी भोजन पानी दे नाल बस्त्रां दे नाल सेवा करदे सन। हुण की ये वाक़या सिर्फ बीते दे सुनाण तक रह गए? जे पिछले 33 वरियां वाल असी नज़र मारीए
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸਨ। ਉਹ ਆਏ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੌਂਗ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡਾ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 1710 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹੈ। ਤੇ 1710 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਟਰਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਇਹ ਐਟਰਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 1 ਸਦੀ ਸਿੰਘ ਲੜੇ। 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1799 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 33 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਜੀਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 2 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 29 ਜੂਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ 300 ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਟਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 40,000 ਸੋਲਜਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਅਮਰਨਾਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 40 ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੋਰਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। 5 ਦੇ ਕਰੀਬ, 3 ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ, 2 ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਈਵਨ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਕਿਊਬੈਕ ਹੋਏ, ਕੋਸੋਵੋ ਹੋਏ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਹੋਏ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦਨ ਦਾ UN, ਵਿਦਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ,
ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ, UN, ਨੈਟੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਤੇ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਰਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੂਝਦਾ। ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਵਾਦ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵਾਬੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਿਲਤ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈਏ ਪੀਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਮ ਲੈਵੇਂ ਨਵਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ HS ਫੂਲਕਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ KP ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਚੁਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਕਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਫਲੋਟ ਉਲਟਾਏ, ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ ਮੋਰ ਵਿਦ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮਤ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 33 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਟੁਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 17 MP ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਰਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੀਨ ਜਾਮਣ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ SMS ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। 76% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਮੰਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰੂਥ TV ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਏਜੰਸੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 99% ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੋ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਪੇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ,
ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਛਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਚਾ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਮੰਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਰੀ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਬਥੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈਟਸ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਪੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।